아프리카의 끝, 하늘과 바다 사이에 인간과 자연이 함께 쌓아 올린 도시 케이프타운. 누구의 것도 아닌 모두가 함께 일군 땅에서 남아프리카인이라는 이름으로 살아가는 사람들. 아프리카 속에 또 다른 아프리카. 많은 이들이 여행을 꿈꾸는 섬 마다가스카르. 그곳에는 힘겨운 삶 속에서도 희망을 잃지 않고 꿋꿋이 살아가는 순수한 사람들이 있다. 신은 모리셔스를 창조했다. 그리고 그것을 본떠 천국을 만들었다. 남아프리카 공화국에서 마다가스카르를 지나 모리셔스까지 아프리카만큼 뜨거운 삶이 있는 곳으로 지금 떠난다. 창밖으로 보이는 비행기 날개가 산 정상에 닿을 때쯤 도착하는 이곳. 케이프타운은 남아프리카 공화국의 입법 수도로 테이블 마운틴이 감싼 도시가 대서양을 향해 당당히 뻗은 독특한 풍광이 감탄을 자아낸다. 금방 바다에서 솟은 듯한 산맥이 아프리카 대륙의 남쪽 끝을 향하고 이 해안선을 따라 아프리카인, 유럽인, 아시아인이 이곳에 모여들었다. 대서양과 인도양이 만나는 이 절벽은 500년 전 유럽인들에게 아시아로 가는 희망의 이정표가 됐고, 오랜 시간 구름에 쌓여있던 리지의 땅은 유럽과 아시아를 잇는 항로의 거점으로 번화한 도시가 됐다. 케이프타운은 지중해성 기후 덕에 1년 내내 온화하다. 인구의 80%가 넘는 흑인과 유색인종은 과거 인종차별 정책으로 인해 거리를 자유롭게 거닐 수조차 없었지만 이제는 이렇게 모두가 함께 걷는다. I would say it's much more diverse than most cities, in especially southern Africa. If you come here, you get people from all over the world, every single continent. You get Americans, Asian people, Latin people, people from all over Africa. So it's very diverse. 이러한 다양성은 도시 곳곳에서 나타난다. 흑인들이 걸어가는 도시의 중심가에는 네덜란드인인 얀 반 리베크의 동상이 서 있다. 그는 이곳에 아시아행 선박의 보급 기지를 만들고자 했고 그 계획을 실행하기 위해 노예를 들여오기 시작했다. 바로 이 나무 아래에서 노예들은 물건처럼 거래됐다. 그들은 낮에는 화려한 도시를 만들고 밤에는 깜깜한 헛간에 갇혀야 했다. When he arrived, he noticed that there was no infrastructure. The land had to be cleared, and they needed labor for that, and that was the main function in terms of the slave that was brought to the Cape. This city is here because of our ancestors. These buildings that we have, that many of our visitors come and our tourists come to view, is here because of our ancestors. They built it. 이곳에 끌려온 6만여 명이 노예로 생을 마감했지만 그들의 삶은 이 도시가 되어 영원히 기억되고 있다. 케이프타운의 도심 한편에는 유난히 알록달록한 집들이 눈에 띄는 동네가 있다. 영국과 네덜란드풍의 집들이 어깨를 맞댄 이곳은 복합. 주민의 대부분이 이슬람 교도들이다. 이들의 조상은 동남아시아에서 온 노예였고 도심의 일터와 가까운 이 언덕에 뿌리를 내렸다.
When the Group Areas Act came out in 1960, 1966, these people weren't removed with the apartheid system. The only people that were removed were the people who lived in District 6, because there you had a mixed race. These people that lived here in the Bo-Kaap area were all known as Muslims, and that saved themselves from the apartheid system at that period of time. 이슬람 문화가 300년 동안 이어진 마을답게 이곳에는 남아프리카 공화국 최초의 모스크가 있다. 주민들은 하루 5번 메카가 있는 방향으로 기도를 하고 200여 년 전 인도네시아 출신 이민자가 쓴 코란을 소중히 모신다. 그리고 코란만큼 중요한 게 또 있다. We are having a piece of wall made of clay and stones. This is the original structure of the inside building. As we were talking way back in the 16th centuries, where there was no blocks or bricks to construct anything. So this was the work of the slaves, Malaysians, Indonesians. This mosque also is holding such a beautiful historic. Our Islam here in the Cape, we practice based on Malaysian or Indonesian. 노예가 돼 고향을 떠나와야 했던 사람들. 보캅은 이제 그들의 마음이 머무는 고향이다. 노예제도의 어두운 역사를 딛고 화사한 빛을 입은 마을. 그중 한 집을 찾았다. 집안에서는 두 아들이 쑥스러운 듯 방문자를 맞는다. So you have many friends here? Yes. Come down, don't You're busy, man. Yeah, and Living in Bo-Kaap is very nice because we get to see our friends every day as usual, and lots of people know us, and we're very safe here. We play rugby, soccer, anything. Maybe make it to what you call it, play for South Africa. 60? 벽에는 이슬람교의 경전인 코란이 걸려 있고 테이블에는 향신료들이 놓여 있다. 이곳 사람들은 식사 전에 반드시 하는 것이 있다. Before we eat, we normally say small prayer, which is Bismillahi wa ala barakatillahi. We eat in the name of the Almighty and with the blessings of the Almighty. So with the blessings of me and my family, Bismillah, you may start eating. 감자, 양파 등 채소를 버무려 동그랗게 튀긴 이 음식은 인도와 말레이시아에서 유래했는데 케이프타운의 대표적인 별미가 됐다. 케이프타운을 떠나 동쪽으로 400km 떨어진 모셀베이로 향했다. 따뜻한 인도양에 접한 이 항구 도시는 500년 전 아프리카 원주민과 유럽인의 첫 만남이 이루어진 곳이다. 오늘은 이곳에서 남아프리카 동물 생태계의 최상위 포식자를 만나보기로 했다. Fine, how are you? 아침 7시 서서히 밝아오는 항구를 뒤로 한 채 보트는 바다 한가운데로 향했다. 20분쯤 지나 눈앞에 나타난 작은 섬. 멀리서 볼 땐 바위인 줄 알았는데 마을 아주 가까이에 물개가 2,500마리나 살고 있다. 그런데 이곳엔 물개만 많은 게 아니다. We're going to get the sharks that are already around this island to come through. So as you can see in the black buckets, there's a whole lot of mashed up pilchards that we mix up with seawater and we throw back into the ocean. This creates a chum slick, all right? That chum is not enough to occupy that shark. So as you can see here, Puta, he is going to throw out that tuna head. Now that is what's going to occupy that shark. He's going to throw it out and draw the shark closer to the cage. We leave a motor on to make some noise. We play some music. But all I need, guys, is one little shark right here. Wow!
Don't fight. Oh, holy mother. Shark, guys. Hey, shark. You got a shark? Yeah. 상어가 왔으니 이제 내가 물에 들어갈 차례. Guys, we're going to tell you to go down. So you got to just listen. Like a life jacket. Just let go. Let go. There you go. Beautiful. 마지막 한 사람이 철망에 들어오고 드디어 입수. 영화 조스의 주인공이 눈앞을 지나가더니 이번엔 정면으로 다가온다. I'm seriously shitting my pants. I'm gonna take. I'm kidding. They're not very experienced hunters. They're like young people. They just go for it. Go down, go down. 참치 머리를 향해 다가오던 상어는 심통이 난 듯 엄청난 물보라를 일으킨다. 다들 상어가 뛰어오르는 것을 보고 있던 그때 미끼가 철망에 끼었다. Take the shit away. Don't feed him. Sorry, 100 meters away. 강하고도 난폭한 백상아리와의 만남은 두려움과 경이로움이 섞인 오묘한 경험이었다. Do you see a lot of sharks? I did. The monster. But here we can see only 1 meter. Where the sharks are coming very near. Even they hit many times the cage like this. 아프리카 남동쪽에 위치한 마다가스카르는 세계에서 4번째로 큰 섬이다. 1000명의 무사라는 뜻을 가진 수도 안타나나리보에는 300만 명이 넘는 사람들이 살고 있다. 안타나나리보의 교통체증은 유명하다. 하루 종일 시내는 사람들과 자동차로 북적인다. 마다가스카르의 옛 이름은 말라가시다. 1896년부터 1960년 독립할 때까지 프랑스의 식민지를 경험한 아픈 역사도 가지고 있다. 안타나나리보의 중심지에 있는 한 시장을 찾았다. Michena petit kesi chena bismillah na recharet fa mila mitandrina vahiny rehefa miantsena ty amin'ny petit fa misy ny pickpocket ny mpanendaka ny dia mila fitandremana. 이곳에서는 지역발전위원들의 안내를 받았는데 외국인이 이곳에 올 때는 특히 소지품에 주의를 해야 한단다. 시장에서 파는 물건은 대부분 외국에서 들여온 것이거나 중고품을 수리해서 파는 것들이다. 마치 우리의 벼룩시장을 보고 있는 것 같았다. 마다가스카르에서도 가장 인기 있는 곳은 역시 휴대폰 가게다. 새학기를 맞아 학용품 가게도 성업 중이다. 그런데 진열대 밑에 아기가 있다. 장사하는 엄마와 함께 나온 이야기는 이제 태어난 지 3개월이 됐다고 한다. 떠들썩한 소리에 다가가 보니 가방을 팔고 있다. 가방 하나 가격이 우리 돈 2,100원이다. 안타나나리보는 인구가 급속도로 증가하다 보니 주택난이 심각하다. 집안에 수도시설이 없는 곳도 많다 보니 도시 어디에서나 퐁텐이라고 하는 수돗물 공급소와 통에 물을 담는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 물 배달꾼들은 이곳에서 물을 받아 수도가 없는 집까지 배달해준다. 그러면 집까지 배달해 주는 데는 얼마 받는 거예요? 물 한 통의 무게는 약 30kg.
운반차까지 하면 300kg이 넘는 무게를 온몸으로 밀어야 한다. 물 9통을 배달하고 받는 돈은 물값을 제하고 나면 우리 돈 1,300원 정도. 이 사람은 하루에 3번 이렇게 물을 나른단다. 수돗물 공급소 옆에는 항상 빨래터가 있다. 여유가 있는 사람들은 빨래를 전문으로 하는 이들에게 세탁을 맡기는데 가격은 옷의 종류에 따라 다르단다. 새벽 5시부터 나와 빨래를 한다. 그래도 일거리가 많을수록 행복하단다. 힘든 일이지만 이들은 미소를 잃지 않는다. 시내 한가운데 안오지 호수는 시민들의 휴식처다. 이곳 전쟁 기념탑 위에는 원래는 검정색이어서 블랙 에인절이라 불리는 천사상이 있다. 호수를 둘러싼 자카란다 꽃나무 아래 고등학생들이 소풍을 나온 모양이다. 이들의 장래 희망은 뭘까? 기다. 가이드 하고 싶대요. Komisair. 경찰 하고 싶대요. 이 친구들의 꿈이 꼭 이루어졌으면 좋겠다. 안타나나리보에서 가장 높은 언덕인 아날라망가에는 여왕 궁전이 있다. 이 궁전은 마다가스카르를 통일한 메리나 왕국의 마지막 여왕이었던 라나발로나 3세가 1800년대 말에 지었다고 한다. 1995년 화재로 소실됐는데 지금도 재건 중이란다. 왕궁에 나란히 자리 잡은 무덤. 여왕의 무덤이 좀 더 화려해 보인다. 여왕 궁전이 완전히 복원되면 이곳은 왕들의 유물을 전시하는 박물관으로 사용될 예정이란다. 수도 안타나나리보를 떠나 170km 정도 남쪽의 도시 안치라베로 향한다. 안치라베는 넓은 평야와 좋은 기후로 프랑스 식민지 시대에는 총독부가 있던 정치의 중심 도시였다. 당시에 총독부 건물이 남아 있는데 지금은 호텔로 사용되고 있다. 안치라베를 찾는 여행자라면 꼭 한 번은 들르는 곳이다. 총독부 건물 앞에는 안치라베 독립광장이 있는데 그 중앙에 독립기념비가 서 있다. 기념비에는 마다가스카르를 상징하는 황소 제부와 독립을 위해 싸운 18부족의 이름이 새겨져 있다. 그런데 아무리 봐도 기념비가 좀 기울어져 있다. 안치라베의 다른 이름은 인력거의 도시다. 어딜 가나 사람을 태우는 인력과 행렬을 만날 수 있다. 나도 인력거를 타보기 위해 인력거꾼을 불렀다. 그런데 인력거꾼이 맨발이다. 아오나 지만인다. 지마라리 두르잖아. 마라리 똥차가 치스보라테 한 번 인력거를 탈 때 요금은 우리 돈 300원에서 600원. 그런데 이 인력거는 주인이 따로 있어서
빌리는데 하루에 600원 정도를 지불해야 한단다. 이 사람의 소망은 자신의 인력거를 갖는 것. 자전거 인력거를 빌리고 싶지만 그러려면 하루에 1,200원을 내야 한단다. Cảm thấy Paris và là team kế phạt. Các chile ciclo pusan và về cả về chung система 대피. 자신의 인력거를 갖고 싶다는 로제 씨의 바람이 이루어지는 날은 언제쯤 올 수 있을까? 안치라베를 떠나 남쪽으로 5시간, 피아나란추아로 향한다. 좋은 교육이라는 뜻을 가진 피아나란추아는 마다가스카르 중부에 위치한 교통의 중심 도시다. 사람들이 주로 이용하는 교통수단은 탁시 브루스라고 불리는 승합차인데 행선지는 정해져 있지만 출발 시간은 아무도 모른다. 사람이 다 차야 차가 출발하기 때문이다. C'est difficile pour aller où? En bas là-bas? Oui. Ah, en bas là-bas? Mais le départ, à quelle heure? Ça dépend du besoin. Il faut attendre au maximum 30 minutes, 30 minutes. 이 정도는 당연한 듯 불평하는 사람은 아무도 없다. 이 차가 언제 출발하는지 지켜보기로 했다. 아이고 이런 접촉사고다. 그런데 사고를 낸 택시 브루스가 그냥 가버린다. 이 정도의 접촉사고는 아무도 신경 쓰지 않는 분위기다. 내가 지켜보고 있는 택시 브루스는 온갖 짐을 더 싣고 사람을 몇 명 더 태우고 예상대로 거의 1시간이 지난 후에야 출발했다. 모두가 바쁘지만 그 누구도 서두르지 않고 무질서한 것 같지만 그 안에 질서가 있는 이곳이 마다가스카르다. 피아나란초아에서 2시간을 달려 60여 킬로미터 떨어진 암발라바우에 도착했다. 그런데 도시 전체가 떠들썩하다. 이곳에 오늘 아주 특별한 시장이 선단다. 암발라바우는 마다가스카르 중남부의 작은 도시지만 일주일에 한 번 매주 수요일이면 마다가스카르에서 가장 큰 소시장이 열리는 곳이다. 등에 커다란 혹이 특징인 제부라는 소를 비롯해 전국의 소들이 좋은 가격을 받기 위해 이곳에 모인다. 많을 때는 하루에 수천 마리가 거래되기도 한단다. 이 광경을 보기 위해 이곳을 찾는 외국 관광객들도 늘고 있다. I think it's beautiful, but they are very cruel. Some are very cruel to the animals. So they must be kind to them, and then I like it. Okay. But it's good. They look good. 여기에서 소를 거래하기 위해서는 반드시 자신이 소의 주인이라는 것을 증명하는 쉬바라는 확인서가 있어야 한다. 소를 사려는 사람과 팔려는 사람의 눈치 싸움도 치열하다. 보통 소 한 마리의 가격은 우리 돈 30만 원에서 50만 원 정도란다. 오늘 이곳에서 거래된 소는 총 300여 마리. 거래가 성사되면 등에 표시를 한다. 오늘은 나온 소가 많지 않아서 비교적 높은 가격에 거래가 이루어지고 있다고 했다. 아침부터 주유소에서 운전기사가 부산하다.
연료 탱크를 가득 채우고도 자동차 기름을 4통이나 더 사서 트렁크에 싣는다. On est à Fianarantsoa, on doit aller à Morondava, passer par Augusta, à Tirabé et Morondava. Ça va prendre beaucoup de temps parce que c'est loin. En plus, ça dépend de l'état de la route. Ça peut prendre 14 heures à 15 heures, peut-être plus. 오늘 이동해야 하는 거리는 총 700km 정도. 안전을 위해 같은 방향으로 가는 차들이 모여서 달린다. 최근 차를 세우고 돈을 뺏는 강도들이 늘어나서 그렇단다. 마다가스카르의 대지는 한없이 평화롭고 아름다워 보인다. 하지만 가까이 다가가서 보는 현실은 그렇지 못하다. 한참을 달리다 보니 물통을 들고 어디론가 향하는 사람들을 볼 수 있었다. 이들이 향하는 곳은 마을 근처의 작은 강. 거의 말라버린 강 바닥을 파고 사람들이 물을 뜨고 있다. 건기가 계속되면서 집 근처의 우물이 말라버렸기 때문이란다. Il n'y a pas d'eau potable vraiment ici, c'est ici utilisé tout le monde. 마다가스카르의 기후는 우기와 건기로 나뉘는데 5월부터 11월까지는 비가 거의 내리지 않는 건기가 이어진다. 이렇게 강 바닥을 파서 물을 뜨는 이유는 모래가 물을 정화해서 비교적 깨끗한 물을 얻을 수 있기 때문이란다. 우기가 시작되면 물 걱정은 줄어들겠지만 당장은 이 물이 이곳 사람들의 생명줄이다. 바로 옆 다른 강에서도 힘든 삶을 이어가는 사람들을 만날 수 있었다. 강 바닥 모래를 걸러서 사금을 채취하는 사람들. 물에 몸을 담그고 하루 종일 작업을 해야 한다. 이들 부부가 오늘 하루 채취한 사금이다. 우리 돈 5,000원 정도를 받을 수 있는 양이란다. 모래를 찧어서 가루로 만들어 사금을 찾는 사람들도 있다. 이렇게 하면 조금 더 많은 사금을 채취할 수 있다는데 하루 종일 무거운 쇠봉으로 절구질을 해야 하니 쉽지 않아 보였다. 그래도 사금 채취는 이곳 사람들에게 가장 큰 돈벌이가 된다. 사금 1g이면 이곳 노동자 2주일간의 수입이다. 바위에 새겨진 흔적들이 이들의 고단한 삶을 느끼게 해준다. 오후 6시가 되니 사방이 벌써 어두워진다. 오늘의 목적지인 모론다바까지는 아직 4시간을 더 가야 하는 상황. On doit aller jusqu'à Morondava aujourd'hui, mais à cause de la nuit, c'est un peu dangereux, donc on va rester ici à Mianfas dormir. 설상가상, 우리가 묵을 호텔 방이 없다. 다행히 운전기사 에리의 친척 집에 방을 빌릴 수 있었다. 천장 전등불 옆 거미가 내려오지 않기만을 바란다. 미안드리바조는 모론다바로 가는 길에 있는 작은 도시다. 이 집에는 운전기사의 사촌 누나 부부와 3명의 자녀가 살고 있는데 어젯밤에는 우리 때문에 모두 거실에 모여 잠을 잤단다. 7시가 되면 아이들은 모두 학교에 간다. 이곳 학교는 보통 아침 7시 반부터 수업을 시작한단다. Bon voyage et repassez chez nous quand vous reviendrez. Nous vous accueillons. Au revoir.
밤과는 또 다른 활기찬 모습에 미안 들이바죠. 아침 7시면 거리는 사람들로 붐빈다. 길가에서 이곳 사람들의 아침 식사인 빵과 커피를 팔고 있다. 빵 하나는 우리 돈 30원, 커피는 60원 정도다. 이들의 빵은 어떤 맛일까? 빵 맛은 그냥 밀가루를 기름에 튀긴 아무 맛도 없는 맛이었다. 예정엔 없었지만 마다가스카르 사람들의 평범한 일상을 볼 수 있어 좋은 시간이었다. 모론다바가 가까워질수록 평야지대가 넓어지면서 주변의 풍경도 바뀐다. 이제 막 모심기가 끝난 논이 있는가 하면 벼가 익어가는 논도 있다. 이곳은 1년에 2번 벼농사가 가능하다고 한다. 마침 벼를 수확하고 있는 가족을 만날 수 있었다. 그런데 벼단을 통나무에 마구 때려 나달을 떨어뜨린다. 농촌 출신인 나도 한 번도 보지 못한 광경이어서 과감하게 도전해보기로 했다. 잘 마른 벼단을 있는 힘껏 통나무에 내려치는데 생각보다 나달이 잘 떨어진다. 다 됐느냐고 물어보니 더 쳐야 한단다. 몇 번을 더 치고 나서야 겨우 됐다는 허락이 떨어진다. Ny fianakaviana rehetra satria izaho zany ray mpianakaviana. Dia izaho zany mahavokatra vary, farany sy mahavokatra zany 9 taona fa zao mahavokatra 7, 7. Farany sy mahavokatra zany eo 9 zay. 농부는 수확이 끝나는 대로 다시 이 논에 벼를 심을 것이다. 아프리카 대륙 남동쪽 인도양에 위치한 작은 섬나라 모리셔스. 수도 포트루이스의 첫인상은 휴양지의 푸른 전경을 기대했던 것과는 달리 고층 빌딩이 빽빽히 들어선 모습이다. 이 도시는 남아프리카 공화국의 케이프타운을 본떠 만들어졌다고 한다. 먼저 중심가에 있는 시장을 찾았다. 모리셔스에는 다양한 민족이 어우러져 살아가고 있는데 특히 인도계의 힌두교 문화가 널리 자리 잡고 있다. 무상의료에 대학교육까지 무상인 복지제도는 모리셔스인들의 자랑이다. 1년 내내 유럽 관광객이 끊이지 않는 모리셔스. Hello. Hello, how are you? Fine. 영어와 불어를 공식어로 쓰고 있지만 불어가 더 많이 쓰인다. 열대 과일로 가득한 시장에서 애플망고가 침샘을 자극한다. 큼지막한 저 호박들을 어떻게 먹을지 궁금했는데 이곳에서는 카레와 함께 먹는다고 한다. You are from China or Japan? Korea. Korea. Okay. So you are welcome in Mauritius. Thank you. Mauritius is a very safe destination. There is no threat of terrorism or attacks or whatever. It's a very safe country. People are really, peaceful. This is a tradition we have received from our ancestors coming from India, from China, from Europe. It's a very tolerant country. 시장을 좀 더 둘러보는데 유난히 꽃집이 많이 보인다. 힌두교 축제가 있는 날에는 없어서 못 판다고 한다. Doing a Shiva prayer, which requires a lot of flowers.
힌두교 축제가 열리고 있다는 그랑바신으로 가보기로 한다. 길에는 이정표처럼 시바신 포스터가 붙어 있다. This is the Lord Shiva. 그랑바신에 다다르자 멀리에서 봐도 웅장한 시바신 동상이 눈에 들어온다. 33m 크기의 이 동상은 그랑바신의 상징이다. (3만이) 넘는다는 많은 신들 중 힌두교인들이 가장 사랑하는 시바신을 모신 이곳은 성지 순례로 유명하다. 폭우로 순례 행렬은 없지만 해마다 일주일씩 열리는 마하 시바라트리 축제 기간에는 40여만 명의 모리셔스 힌두교인이 이곳을 순례한다고 한다. This one, the Mauritius, and the little India, same like that, small India. The people come to by ship, then you will come to working for the white man. Before the white man, the English people. So the English people bring the people who want to stay here. They come to working, the sugarcane working, the mountain working, broken that is the tree, broken the mountain, same like that the people. 그랑바신에 거대한 시바 신상을 세운 이유는 이 화산 호수 때문이다. 이곳 사람들은 이 호수의 물이 인도의 겐지스강과 영적으로 이어져 있다고 믿는다. 사람들은 그랑바신에 성스러운 물과 음식 그리고 꽃을 시바 신전에 바친다. 1835년 인도인들은 해방된 흑인 노예를 대신해 사탕수수밭의 노동자로 끌려왔다. 고된 노동에 지친 이들은 의지할 곳을 찾았다. 그랑바신 힌두 사원의 시바신과 여러 신들은 머나먼 타향살이를 하던 인도인들의 안식처가 되어주었다. 아프리카의 섬나라에서 만나는 힌두 축제는 여행객에게 색다른 재미를 선사한다. It feels amazing. I love the colors and the how do you say it? It's a different culture. Yeah. Yeah, the atmosphere is very nice. Yeah, the atmosphere is really nice. And the religion is very tolerant, so we can come here and see. 모리셔스는 최북단에서 최남단까지 차로 1시간이면 충분한 작은 섬이지만 다양한 모습을 하고 있다. 그중 남서쪽 끝의 르몬산은 보는 이를 압도하기에 충분하다. 해발 556m로 온통 바위에 사방이 깎아지른 절벽으로 이루어진 천혜의 요새 같은 르몬산. 아름다운 해변으로 둘러싸여 있는 르몬산과 그 주변이 유네스코 세계문화유산 지역으로 지정된 데는 특별한 이유가 있다. 바로 모리셔스의 흑인 노예들과 관련된 사연이다. Some slaves jumping from the top of the Lemon mountain to suicide, to kill themselves because for them they thought that they're coming to capture them, to bring them back to the state of slavery. So they preferred to kiss the death. 르몬산은 당시 모리셔스를 지배하던 프랑스인들의 노예와 아프리카 대륙에서 도망쳐온 흑인 노예들의 은신처였다. 그들은 다시 노예가 되는 것을 거부하고 르몬산에서 몸을 던져 죽음을 택한 것이다. They were treated like an object, like an animal. For them it was very difficult. They were separated from their family. So many slaves, they were running away from their master. When they were running away, they were called maroon slaves.
이곳에선 르몬 노예들의 죽음과 노예 해방을 기념하는 세계 각국 작가들의 작품을 볼 수 있다. 자유를 갈구하며 죽음을 선택한 이들의 숭고한 의지를 되새기게 만드는 작품들이다. 르몬산 주변은 아름다운 해변으로도 유명하다. 나는 악기 소리에 끌려 해변으로 향했다. 흥겨운 춤과 리듬이 발길을 사로잡는다. 단순한 악기처럼 보이지만 경쾌한 리듬이 좋다. 주거니 받거니 하는 노래에 맞춰 춤사위가 이어지는데 보는 이들은 어깨춤이 절로 나온다. 라반은 모리셔스의 흑인과 백인 혼혈인 크리올들의 전통 악기란다. 과거 흑인 노예들의 후손인 이들은 그 옛날 조상들이 그랬던 것처럼 함께 모이면 자연스럽게 라반을 연주하며 전통 음악을 즐긴다고 한다. 주말을 이용해 소풍을 나왔다는 바르샤시 가족. 모리셔스의 소풍엔 음식과 음악이 끊이지 않는데 노랫말은 무슨 의미일까? Why do we fall in love? Yeah. And he explained why, yeah. The good thing and the bad thing when we fall in love. 인근에도 소풍 나온 가족들이 많이 보인다. 여긴 가족의 생일인 모양이다. 에리카의 12번째 생일을 맞아 일가 친척이 다 모였다는데 무슨 일이 있어도 꼭 참여해야 하는 것이 가족 행사란다. We are 30 today, 30 persons. Oh, very big family. Yeah. Very happy. 한국에서 왔다는 얘기에 에리카는 케이크 한 조각을 건네며 뭔가를 물어본다. Have you met BTS? BTS? Uh-huh. I know BTS. You know BTS? You know? Yes? Can you say? No. 한국에 방탄소년단이 있다면 모리셔스엔 육탄소년단이 있다. 온몸에 모래를 묻히며 바다로 몸을 던지는 아이들. 어른들도 예외는 아니다. 르몬 해변에서는 다양한 레포츠를 즐길 수 있다. 바다 정원이라고 불리는 르몬의 바닷속 구경을 놓칠 수는 없다. 베네수엘라에서 가족여행을 왔다는 테오 씨 가족. 신혼여행 중이라는 클라라 씨 부부. 깨가 쏟아진다. 변덕스러운 날씨가 좀 걱정이지만 르몬의 바닷속은 더없이 깨끗하다. Okay, so the spot is here on the right side. You can see the dock spot. So you just stay close here, okay? You don't go on the left side because this is the passage for the boat. So you stay there, like 50 meters, okay? 제일 먼저 클라라 씨 남편이 멋진 다이빙으로 입수를 한다. 스노클링을 즐긴다는 소피아 씨는 물고기를 위한 선물까지 준비했다. Are you not coming in? Yeah. 르몬의 바닷속은 환상적이다. 큰 버섯 모양의 산호 뒤에 숨은 녀석을 쫓다 보니 어느새 형형색색의 아름다운 산호초와 열대어의 진풍경이 펼쳐진다. Chercher pendant des heures.
다른 열대어들은 이름조차 모르지만 유일하게 아는 녀석이 보인다. 아네모네 핏이다. 내 시선을 눈치챈 건지 산호초에서 나와 숨바꼭질을 한다. 이처럼 아름다운 모리셔스의 바다가 지난 7월 일본의 화물선이 좌초되며 기름이 1000톤 이상 유출되면서 큰 피해를 입었다고 하니 정말 안타까운 일이다. Beautiful. Lots of time. They were all like sleeping, levitating. Very nice. Very nice. I was afraid, but yeah, he helps me. Yeah, it was. 섬 전체가 산호초로 둘러싸인 모리셔스. 그만큼 다양한 어종이 있고 르몬산 주변엔 맛있는 해산물 요리집도 많다. 조용한 해변의 한 식당을 찾았다. Hello to Korea. How are you? 습관처럼 와이파이를 찾는데 You don't need to have Wi-Fi. You have beautiful beach, the bar over there, nice food, restaurant, so you can relax and eat. 맞는 말이다. 에피타이저로 나온 것은 문어 샐러드. 신선한 문어살과 소스가 혼자 먹기에 아까울 정도다. 뒤이어 나온 생선 스테이크와 올리브 기름과 매콤한 향신료를 넣은 문어 볶음. 자연스레 공깃밥을 찾게 된다. 남국에 해가 저문다. 남자친구의 카메라가 바빠지는 시간이다. 해가 저물도록 아이는 물놀이에 여념이 없다. 기름 유출 사고로 큰 피해를 입은 모리셔스의 바다가 예전 그대로의 건강한 모습으로 회복되길 간절히 빌어본다. 모리셔스는 현대와 과거가 공존하는 곳이다. 수도 포트루이스는 현대적인 고층 빌딩의 도시지만 1시간만 차를 달리면 수천 년 동안 변함없는 자연과 그 속에서 살아가는 생명을 만날 수 있다. 모리셔스 여행에서 빠질 수 없는 것이 야생 동물들과 교감할 수 있는 자연공원 방문이다. 여기에서는 사파리용 차를 타고 이동한다. 입구부터 뭔가 모험의 세계로 들어가는 것 같다. 울타리가 없는 야생 그대로의 동물원이다. Which is you get to see the animals, you get to touch the animals in the safari kingdom. That's why this is so unique. 얼마 달리지 않아 여기저기 동물들이 보이기 시작한다. 뿔이 예뻐 늘 사냥꾼들의 표적이 된다는 쿠두. 얼룩말은 경계도 하지 않고 풀을 뜯는다. 동물원에서 특별 보호를 받는다는 코뿔소도 있다. 약재로 쓰이는 코뿔소의 뿔. 인력군들이 이 뿔만 베어가는 경우가 많다고 한다. Rhinos in the world are killed by hunters, so we are lucky to be here. So, which is also part of our conservation program. So
like I was telling you, our animals live longer here, so they are not hunted, there are no predators, so they live longer. 이번엔 5m의 장신 기린이다. 얼핏 온순해 보이지만 싸우면 무섭단다. 높은 나무의 잎을 먹기 위해 키도 커지고 혀도 길어졌다는데 길긴 길다. How long? 50. 50 centimeters. Yes, goes all the way down. Yes. How old he is? Just over about 6 years old. How tall? 5 meters about, and he's 5 going to get taller. 6 meters for boys and 5 meters for the ladies. 기린은 특히 아이들에게 인기가 많다. 그리고 여기 인기 있는 동물이 또 있다. 바로 모리셔스의 상징과도 같은 자이언트 거북이다. 그런데 공원 여기저기서 이상한 소리가 난다. 자이언트 거북이가 짝짓기를 하고 있다. 풀과 씨앗만 먹고도 150년에서 200년을 산다는 자이언트 거북이. 대부분의 다른 동물들은 아프리카 대륙에서 옮겨왔지만 자이언트 거북이만큼은 모리셔스가 고향이란다. 그런 만큼 모리셔스인들에겐 더 각별한 존재다. 그럼 어떤 거북이가 가장 나이가 많을까? Aging 110 years old, 275 kilos. So very friendly, very emotional also, the tortoises. Okay, so here is Domino, the biggest one. Which one is the eldest one? The oldest one. This is the oldest one? 100? 110 years. Okay. Yeah. You count the years? No. So how do you know you it? know, normally for the tortoises it's very difficult. 꼭 이런 여행객들이 있다. 그런데 궁금하긴 하다. Domino, he arrived here. He was not born here, but the majority of the tortoises that you can see here, they're born here. When they're born, we do have the records. They're also numbered on the shell. 도미노가 200살 넘도록 건강하게 오래오래 장수하길 바라본다. No, perfect. 이번엔 백수의 왕 사자와의 산책을 할 수 있는 코스다. 그런데 이런 막대기로 사자를 막을 수 있을까? Okay, the stick is not for beating your wife, husband, not your friend, not me, not the lion. Okay, the stick is a barrier between you and the lion. All the time, keep your stick in your hand. If you have your stick in your hand, you're same like them. You're working here. He will respect you. Okay? 살짝 긴장된 가운데 가이드를 따라 사자 우리로 들어간다. 사열하듯 일렬로 서서 사자를 기다리는데 드디어 사자가 모습을 드러냈다. You can see the white one. For them, we have a lot of people is killing them because the skin is so beautiful. 흰 사자는 6살, 뒤따르는 녀석은 7살이라는데 그 크기가 사람을 압도한다. 하지만 두 마리 모두 이곳 동물원에서 태어나 늘 사람들과 함께 생활했기 때문에 온순한 편이라고 한다. And guys, in Mauritius, you have start in the park. We have start with boys. Okay. Okay. You come from Germany. Germany. You're not being like this in Germany? Ah, good. Madam, hello. And for the lion, you are not giving. 온순해도 사자는 사자다. 모두들 다가가기가 조심스럽다. You want one at home? 어느새 나무 위에 올라가 있는 흰 사자. Go one by one. Ladies first. Don't be afraid, madam. 으르렁거리는 사자와의 포토 타임. 여행이 끝나면 자랑거리가 되겠지만 여전히 무섭긴 하다.
Yeah, so beautiful. Very nice. Have you seen lion before? Not up close like that. Yeah, this is really up close and personal. Yeah, so good. 사자와의 산책은 우리나라 돈으로 약 11만 원 정도인데 늘 여행객들로 붐빈다고 한다. 그런데 사자들은 어떻게 저런 포즈를 취할까? 바로 생고기의 유혹이다. 관리인들은 고기를 가지고 다니며 사자를 유인한다. 사자와의 산책은 하루에 2~3차례로 엄격히 제한을 두며 운영을 한다는데 처음 걱정과는 달리 1시간 정도 사자 2마리와 함께 있었지만 아무 사고 없이 마무리됐다. 모리셔스를 여행하는 사람들이 꼭 찾는 곳이 또 있다. 바로 1735년에 세워진 식물원이다. 60 varieties of tree and 80 varieties of palm tree. And now you see a sausage tree. This is a sausage tree. You see at the top you have the fruit is hanging like the sausages. 정말 큰 소시지가 나무에 열려 있는 것만 같다. 코끼리 다리를 닮은 코끼리 팜나무. 악어 등을 닮은 악어 팜나무. 식물원의 수많은 공간 중 가장 인기 있는 곳은 여기다. Now this plant here, its name is giant water lily, and this plant is come from Victoria, Amazon, at Brazil. 자이언트 워터릴리는 연잎의 가시들 때문에 우리말로는 큰 가시 연꽃으로 불린다. 연잎이 큰 것은 직경 3m까지 자란다고 한다. Put a small baby, newborn baby of 3 kilo. You put the baby in the leaf hold a small baby of 3 kilo. 올라가 볼 수 없는 사람들이 호기심에 동전을 던져본 듯하다. 우리가 아는 연꽃과 비슷한 꽃이 핀다고 한다. Very lovely place. Very lovely places. And the place we want to come back. Yes. Maybe next year. 다음 날 르몬산 트레킹을 해보기로 했다. Is it possible? I mean, if this is too much for me, let's say, to wait when you go up and down. No problem. Don't worry. The whole way we are talking with each other. We're making sure everyone feels comfortable and safe. Okay. I've taken everyone up there from 9-year-old to 70-year-old. Okay. Literally taken everyone there. Stay close to me. If you wish to not carry on, Like it's not this? it's not a problem. Okay, good. Okay. 산 아래에서 보면 오를 수 있는 등산로가 없어 보이지만 모두 가이드를 믿고 뒤따른다. 걱정했던 것과는 달리 비교적 길이 잘 닦여 있고 모두들 힘들이지 않고 등반을 시작한다. Are you okay? Yes. Yes, sir. 하지만 해가 떠오르고 경사가 급해지자 금세 땀으로 샤워를 한다. Yeah, I'm okay. Thanks. Sweating a lot. High humidity. 얼마 못 가 주저앉게 되는 힘든 등산로. 사실 이 트레킹은 과거 노예들이 도망쳐 올라갔던 그 길을 따라가 보는 프로그램이다. Slaves were so scared of them that they'd rather kill themselves than go back to captivity. They'd rather die than go back to captivity. How many of them? We don't know exactly how many there are because the only people that recorded the stories were the Dutch. 수직에 가까운 등산로는 때론 돌아서 가고 때론 손과 발을 다 동원해 기어 올라가기를 반복해야 한다.
결코 쉬운 코스는 아니다. Behind those mountains down there, near the center. 물 한 잔 마시고 숨을 돌리자 비로소 산 아래 풍경이 눈에 들어온다. A very good tour guide. His name is Bryn. 바로 이런 맛에 등산을 한다. 제법 많이 올라온 것 같지만 르몬산 정상까지는 아직 멀다. 모두 사력을 다해 가파른 등산로를 오른다. 십자가다. 노예들의 죽음을 기리기 위해 여기에 십자가를 세웠다고 한다. 걸어서 갈 수 있는 길은 여기까지다. 2시간 넘게 올라온 길. 완벽한 정상이 아니라 조금 아쉽기는 했지만 이곳에서 보는 풍경도 장관이다. 땀 흘려 올라온 기쁨을 사진에 담으려는 여행객의 손길이 바쁘다. Awesome. Just awesome. Yeah. Right at the top. Beautiful up here. You can see almost the whole island around, and beautiful weather. We are very lucky, I think. And we should be right in the moment because soon it's over. 그 옛날 이곳에서 죽음을 택한 흑인 노예들을 생각하며 숭고한 자유의 가치를 느끼게 하는 르몬산 트레킹이었다. 모리셔스 평지의 대부분은 사탕수수밭이다. 자전거로 지나칠 땐 몰랐는데 가까이서 보니 사탕수수가 생각보다 크다. 설탕의 원료인 사탕수수는 모리셔스의 대표적인 수출품이다. 모리셔스의 사탕수수는 흑인 노예들과 인도 노동자들의 땀이 만들어낸 결과다. 바람에 흔들리는 사탕수수 밭을 달리고 또 달린다. 그 끝이 보이지 않는 사탕수수 밭을 지나면 아주 특별한 건물이 있다고 해서 찾아가 본다. 1830년대에 세워졌다는 유레카 하우스. 109개의 문으로 유명한 식민지 시절의 대표적인 건물이다. And Mr. Lucrezio, when he came here, so he shouted, Eureka! So that means I found it, my dream house. 당시 사탕수수밭을 경영하던 프랑스인 루크리지 씨가 지은 건물이라고 한다. 기울어진 창틀이 흘러간 세월을 말해준다. 나무로만 지어진 유레카 하우스는 109개의 문과 창으로 모든 방이 연결돼 있다. 프랑스에서 만들어왔다는 값비싼 가구들과 중국, 일본 등에서 가져온 도자기가 집주인의 기호를 짐작케 한다. 그중 루크리지 씨 부부가 가장 신경 쓴 곳은 17명의 아이들이 지냈던 공간이다. And the mama, she passed away at 76 years. She had no twins, so 17 times pregnant. 9 boys and 8 girls, and upstairs was like a dormitory for the children. 그 많은 아이들을 어떻게 키웠을지 놀랍기만 하다.
이것은 아이들을 위한 수동식 샤워기다. 이건 또 뭘까? 가까이 가보니 용변기다. (19세기) 귀족들의 삶을 엿볼 수 있는 유레카 하우스는 이제 박물관이 돼 여행객을 맞이한다. 화산 활동으로 생겨난 섬 모리셔스. 때문에 모리셔스에서는 독특한 지형들을 만날 수 있다. 이곳은 무지개 언덕이다. 7가지 색을 띈다 해서 붙여진 이름인데 눈앞에서 직접 보니 신기하기만 하다. 색의 차이는 토양의 미네랄 성분 때문인데 온도 변화에 따라 색이 시시각각 변해 7가지 이상의 색들을 볼 수 있다고 한다. 언덕 옆에는 7가지 색의 흙 표본까지 만들어 놨는데 더 선명하게 확인할 수 있었다. 모리셔스에서의 마지막 여정으로 아름다운 해변 도시 포스트 데 플라크를 찾았다. 인구 약 10,000명 정도의 작은 도시로 사탕수수 농사도 짓지만 어업과 관광업이 주요 산업이다. 동부 해안은 에메랄드빛 바다로 유명하다. 그 덕에 고급 호텔과 리조트가 즐비하다. 하루 숙박비가 1,000만 원까지도 한다는 리조트 앞의 해변은 그야말로 그림이다. 세계적으로 인기 있는 신혼여행지라는 것을 실감하게 하는 풍경이다. What are you doing? On the fishing. Gabi. 그러고 보니 여기저기서 낚시하는 사람들이 많이 보인다. 작은 물고기는 다시 미끼로 쓸 거란다. 두 청년이 낚시로 잡은 물고기 손질을 하고 있다. This for eat. 그런데 저쪽에선 좀 독특한 방식으로 고기를 잡는다. 막대기를 내리쳐서 물고기를 몰아간다. 설마 하며 지켜보는데 제법 큰 녀석들이 연거푸 튀어오른다. How many? 여기에서 많이 잡히는 Whoa. 숭어다. Very big. 큼지막한 숭어 2마리로 신이 난 어부. Okay. Sell. We fish for sell, no for eat. How much is it? You want to buy? 150 kilo. 우리나라 돈으로 약 3만 원 정도라는데 너무 비싸게 부른다. 어부들 옆 호텔에서는 저녁 준비를 서두른다. 상상만 해도 낭만적인 저녁 식사가 될 것 같다. It's a private dinner and it's 7,500, okay? And you'll have one amuse-bouche,
one starter, one main course, and one dessert. Okay? That's it. I want to eat. You want to eat? Of course. Please welcome. 비싸긴 하다. 낭만적인 만찬의 오늘 주인공은 저 커플인 모양이다. 모리셔스에서의 마지막 밤이 저문다. 인도양의 숨은 보석 모리셔스가 금세 그리워질 것 같다. 마다가스카르 섬 서쪽에 위치한 모론다바는 수도 안타나나리보에서 약 700km 정도 떨어진 해안 도시다. 아프리카 대륙과 모잠비크 해협을 접하고 있어서 해산물이 풍부한 곳이다. 커다란 생선을 머리에 인 사람들이 줄지어 걸어온다. 1m는 넘어 보이는 크기의 생선을 몇 마리씩 머리에 이고 가는데 시내의 식당과 시장에 내다 판다고 한다. 아침 일찍 바닷가로 나갔다. 어제 봤던 그 큰 물고기를 직접 낚으러 간다. 그런데 어째 시작부터 불안하다. 우리를 태우고 갈 보트인데 벌써 30분째 엔진을 수리 중이다. 다행히 엔진 수리를 마친 보트가 우리를 태우러 왔다. 밀려오는 파도를 이용해 겨우 바다로 나가는 데 성공. 모두들 희망에 부푼 표정이다. 마다가스카르와 아프리카 대륙 사이에 있는 이곳 모잠비크 해협은 물고기가 풍부한 천혜의 어장이다. 1시간 정도를 달리자 많은 고기잡이 배들이 보이기 시작한다. 이 어부들은 돛단배로 새벽에 출발해서 여기까지 온 것이다. 큰 물고기를 낚은 어부는 자랑스레 고기를 들어 보여준다. 현지어로 라마차라고 하는 물고기인데 큰 것은 10kg이 넘는단다. 낚은 물고기들을 보니 우리도 큰 고기를 낚을 수 있을 것 같다는 기대감에 부풀었다. 이곳에서는 작은 물고기를 잘라 미끼로 쓴다. 그런데 낚시 장비를 보니 어째 믿음이 안 간다. 그래도 금세 입질이 왔다. 아하, 그런데 이게 뭔가 작아도 너무 작은 물고기가 낚여 올라왔다. 이 물고기는 현지어로 까보우라고 하는데 맛있는 물고기라며 좋아한다. 다들 웃고 있지만 나는 답답하기만 하다. 이런 물고기를 낚자고 온 게 아닌데. 이렇게 작은 물고기만 계속 낚아 올리다가 우리의 낚시는 그렇게 끝나버렸다. 오후가 되면 바닷가는 낚시에 나갔던 배들이 들어오며 다시 활기를 찾는다. 온 가족이 나와서 기다리고 있다가 자신들의 가장 큰 재산인 보트를 안전한 곳으로 끌어올린다. 큰 고기를 낚은 어부는 자랑스러운 표정을 감추지 않는다. 내가 낚고 싶었던 게 바로 이런 물고기였다. 남편이 물고기를 낚아오면 부인이 가져다 파는 것이 이곳의 전통이다. 큰 것은 한 마리에 우리 돈으로 2만 원 정도로 어부들에게는 큰 수입이다. 남편이 물고기를 많이 낚아올수록 부인은 이 바닷길을 행복하게 걸을 수 있다. 그날 오후 함께 낚시를 다녀온 어부들이
커다란 물고기 한 마리를 가지고 나를 찾았다. Hi. Wow. Então marina chinês tunj be vata uchanti. Nila nama na nakarain tu na hasu. Tin tunja la vati. 식당에 이 물고기 요리를 부탁했더니 요리사는 능숙한 솜씨로 손질을 시작한다. 깨끗하게 손질한 물고기에 약간의 소금과 으깬 마늘, 생강을 발라주면 준비 끝. 오늘의 요리는 라마차 통구이다. 생선 위에 나무를 놓는 것은 구울 때 달라붙지 않게 하기 위해서란다. 라마차는 담백하고 쫄깃한 식감 덕분에 이곳 사람들이 매우 좋아하는 고급 생선이다. 비싼 생선이기 때문에 이렇게 통구이를 하는 것은 이곳 사람들에게도 매우 드문 일이란다. 이렇게 은근한 숯불에 30분 정도를 잘 구우면 라마차 통구이가 완성된다. 잘 구워진 라마차는 마치 소고기 스테이크 같은 맛이 난다. 기분 좋은 행복한 식사다. 마다가스카르에서는 도시에서 조금만 벗어나면 이런 작은 마을을 흔하게 볼 수 있다. 이렇게 수도도 전기도 없이 문명의 혜택을 받지 못하고 사는 사람들이 얼마나 많은지는 추정하기도 어렵단다. 집주인의 허락을 받고 집 안을 들여다보는데 4명이 산다는 이 집에 세간살이라고는 냄비 몇 개가 전부다. 마침 나무 절구에 별을 찧어서 식사 준비가 한창이다. 이 마을 사람들은 농사와 목축으로 살아가는데 이것이 오늘 4명의 가족이 먹을 식사의 전부라고 한다. 가난한 사람들이지만 아이들의 표정은 그 어느 곳보다 밝았다. 모론다바에서 자동차로 30분 정도를 가면 바오바브 거리가 있다. 먼저 눈에 띈 것은 공룡알처럼 생긴 바오바브 나무 열매. 딱딱한 껍데기를 깨뜨리면 속에는 수많은 씨들이 들어있는데 표면에 붙은 밀가루 같은 것을 먹는다. 비타민이 풍부하다는데 약간 신맛이 섞인 오묘한 맛이었다. 이곳에서는 바오바브 나무 조각 만드는 것도 볼 수 있다. 집 처마 밑이 작업장이다. 이들은 하루에 바오바브 나무 조각 20개 정도를 만들 수 있단다. 바오바브 나무 조각은 실제로는 바오바브 나무가 아닌 팔리산드르라는 나무로 만드는데 바오바브 나무도 보호하고 조각하기에는 팔리산드르가 단단하고 좋기 때문이란다. 전설에 따르면 신이 처음 바오바브 나무를 만들었는데 밤만 되면 바오바브 나무가 제멋대로 돌아다녔고 이에 화가 난 신이 움직이지 못하도록 나무를 뽑아 거꾸로 심어버린 것이 지금의 모습이 됐다고 한다. Oh, this is very beautiful. Yes, because we've been already in other parts of Africa, but the vast concentration of baobabs is here, and they are all different, and you like all of them.
바오바브 거리 한쪽에서 흥겨운 음악 소리가 들려온다. 동네 청년들이 모여서 춤을 추며 관광객들의 팁을 받고 있다. 온몸을 흔드는 절절한 동작이 마다가스카르의 고단한 삶을 표현하는 것 같다는 생각이 들었다. 이곳에는 수령 400년이 넘은 바오바브 나무 30여 그루가 가로수처럼 자리 잡고 있는데 지평선에 해가 가까워지면 거리는 절정을 맞는다. 이 시간이 되면 주변의 관광객들은 약속이나 한 듯 한 곳으로 모인다. 사람들 모두 이 순간을 그리고 석양의 바오바브를 자신의 가슴에 담는다. 남아프리카 공화국의 입법 수도 케이프타운. 말끔한 모습의 거리를 지나 시내 중심부로 향한다. 이름부터 예쁜 달링 거리에는 영국 식민지 시절에 세워진 케이프타운 시청이 있다. 건물의 시계탑은 런던 빅벤의 절반 크기로 만들어졌다. 케이프타운 시청은 영국 엘리자베스 여왕이 21번째 생일 파티를 연 곳으로도 유명하지만 진짜 유명한 이유는 또 있다. The balcony, the famous balcony where Nelson Mandela did his speech after being released. And he stood on this area here. There's the crowds from here. And there were thousands of people covering the parade. 인종차별 정책에 반대해 27년간 수감됐던 만델라는 1990년 2월 석방과 동시에 이곳을 찾았다. His speech brought everybody together, and that's what he was about. He understood that there's goodness in everybody, and he was able to touch everybody in a common way to bring us together as South Africans. 남아프리카인 아이들이 트럼펫을 불면 좀 다르게 생긴 남아프리카인 꼬마가 슬쩍 다가와 주먹 나팔을 불고 또 다르게 생긴 남아프리카인 젊은이들이 박자를 맞추는 풍경을 만델라의 동상이 흐뭇하게 바라보는 곳. 케이프타운은 그런 곳이다. 케이프타운의 번화가인 롱스트리트 주변은 매월 첫째 주 목요일이 되면 더욱 활기를 띈다. 평소에는 오후 5시가 되면 가게들이 문을 닫지만 이날만큼은 먹을거리부터 수공예품까지 다양한 볼거리들이 밤늦게까지 사람들의 발길을 붙잡는다. 볼거리는 거리에만 있는 게 아니다. 이날은 케이프타운 중심가의 다양한 갤러리들이 10시까지 무료로 개방되기 때문에 많은 사람들이 일을 마치고 작품을 감상하러 온다. It's not just about going out, it's about going and doing something cultural and checking out all the art as well. So it runs from 5 until 10, so you can definitely go to work if you don't have too much of a party the next day. And also, you know, they say Cape Town, you live the holiday, where Thursday's the first day of the weekend, and you know, there's another 4 days of weekend until Sunday. 벌써 주말이 시작된 듯한 목요일. 다들 이 밤을 갤러리에서 끝내기는 아쉬운 모양이다. 거리와 갤러리의 흥겨움은 바와 클럽으로 이어진다. 밤새 끝나지 않을 듯한 춤에 내일이 금요일이라는 걸 잠시 잊어본다. 케이프타운의 젊은이들이 거리로 쏟아져 나오는 날인 만큼 갖가지 마케팅도 펼쳐진다. 이건 음료 마케팅이라고 한다. 그때 길 한편에 구급차가 나타났다.
의료진으로 보이는 사람들이 거리에 나와 있고 수술실이 딸린 차가 경적을 울리며 지나간다. 의료진 복장을 한 두 사람이 진지한 표정으로 환자를 수술하는데 사실 이건 영화를 홍보하는 거란다. Usually first of every month, Thursdays, people come out, and we have to go back to work the next day, and it hurts. It hurts, but it's worth a while. 10시가 되자 사람들은 하나둘씩 집으로 향하고 거리는 한산해진다. 그런데 인적이 드문 밤거리를 아직 떠나지 않는 사람들이 있다. 왠지 기대를 하게 만드는 몸짓이다. 몇몇은 오늘 지나가다가 처음 만난 사이라는데 서로를 보는 눈빛과 화음은 마치 오래된 친구 사이 같다. We as Africans, we look to the Western world like we look to everywhere else but ourselves. So we look for talent, we look for influence, we look for inspiration outside, but it's right here. Understand? I mean, you guys got on the plane and you guys were touched by something that is grown in the backyard. So if South Africans and Africans can understand that, we can change the world. I was walking past actually, then like, just, I don't know which song it's It's a local person, so I just still, because I like the song, but it's just the way they sing it, it's like, there's more passion with it, within the original song. So I just stood and listened to it, started crying. From then, it's been here, I don't know what time is it, and I have to get home, but it was fine, because people keep talking, I can say what they like. I don't worry, cause everything's gonna be alright. You and me together till the end of time. I don't worry, cause everything's gonna be alright. 마음을 다독이는 노랫소리에 항구의 불빛은 별처럼 빛나고 산 발치에 누워 잠든 도시를 보름달이 가만히 비춰준다. 모래바람이 부는 내륙으로 향했다. 나지막한 풀들 위로 일런드 영양들이 가던 길을 멈춘다. 신비로운 뿔을 가진 gem스복도 보이고 하얀 마스크를 쓴 듯한 본태복과도 시선이 마주친다. 페니크와 야생동물 연구소는 웨스턴 케이프주에서 가장 큰 동물 재활센터 중 하나다. 주인이 키우기를 포기한 애완동물을 비롯해 야생에서 적응하는 데 문제를 겪은 다양한 동물들이 이곳으로 보내진다. Outside there we have a group called Keep Nature. The group that looking after the animals in the wild. We cure the animal and we release it back to the wild. And as for the animal that are critical injuries, broken arm, broken leg, we don't release them back to the wild. We cure them. When they are healthy, we keep them here permanently. We're not releasing them back. 다른 연구소에서 나고 자라 야생 적응에 실패한 치타도 이곳으로 보내졌다. Look at you. Give me a brush. Let me show her that what we're doing here is a friendly contact. 빗질을 하자 그르릉 소리를 낸다. She's happy, like a domestic cat, but louder. 이곳은 훈련소가 아닌 보호소이기 때문에 빗질을 하다가도 치타가 움직이면 그대로 내버려 둬야 한다. 모든 체험 일정은 그날 치타의 움직임에 따라 진행된다. 오후 산책에 나선 치타가 우아한 걸음걸이로 앞장선다. 육지에서 가장 빠른 맹수로만 알려져 있지만
고양이과 중에서도 특히나 온순한 치타. 이번 여행은 기분 좋은 반전의 연속이다. 남아프리카 공화국에서의 마지막 여정으로 드라켄즈버그 산맥의 중부로 향한다. 우뚝 솟은 신전 모양의 음대 데렐로 봉우리가 구름을 타고 떠다니는 이곳은 자연보호구역으로 지정돼 있다. 해발 3,149m의 음대 데렐로와 이웃한 봉우리들이 감싸고 있는 샴페인밸리에는 작은 학교가 있다. 왠지 공부가 절로 될 것 같은 아름다운 전망이다. 전교생은 120명인데 입학 경쟁이 꽤 치열하단다. The new boy director, she came and asked me if I wanted to join, and I said yes. And then she auditioned me, and she made me sing Silent Night. I did Twinkle Twinkle Little Star. 이곳은 아프리카의 단 하나뿐인 합창학교로 2010년에 내한 공연을 갖기도 했다. 학기 중에는 매주 수요일마다 공연이 열리는데 멋지게 차려입은 학생들이 직접 관객들을 맞이한다. It's very nice, and every time we get down to the mountains, we come here on the Wednesday because the choir is fantastic, and it's one of our international exports, you could say. Music is something that brings all cultures, all creators of creed together. That's why we're here. 종소리가 공연의 시작을 알린다. The louder you applaud, the better we perform. So don't be shy. 객석을 가득 채운 300명의 관객들이 아낌없는 박수를 보낸다. How we do our music and the fact that there's 11 languages, and in other countries, as far as I know, there's many languages and there's normally one language in a country. We're just proud to be South African. We're here for one another. We are a rainbow nation. Yes, it takes steps from apartheid times, but we'll get there soon if we're all one. And I just want to tell people out there that we are one as a country. 피부색에 따라 아이들의 삶이 정해지던 때가 있었다. 오늘은 큰 아이가 북을 치고 그 뒤에 선 작은 아이는 북소리에 맞춰 춤을 춘다. 이 당연하고 아름다운 풍경을 위해 꽤나 먼 길을 돌아와야 했던 나라. 누구의 것도 아닌 모두를 품은 이 땅은 남아프리카 공화국이다.